اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکی سینٹ نے وینزویلا میں صدر ٹرمپ کے مزید فوجی اقدامات کے خلاف قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی۔ صدر ٹرمپ کو اب وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات کے لیے کانگریس سے منظوری درکار ہوگی۔ قرارداد کے حق میں 52 اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک ریپبلکن سینیٹر نے ووٹ نہیں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سینٹ میں قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن ارکان پر کڑی تنقید۔ کہا، قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن ارکان سینٹ کو دوبارہ کبھی منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ سال سینٹ میں اسی نوعیت کی قراردادوں کو آگے بڑھانے کی 2 سابقہ کوششوں کو ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے روک دیا تھا۔ وینزویلا نے سرکاری طور پر تصدیق کی ہے کہ امریکی حملے کے نتیجے میں وینزویلا کے 100 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے ملک پر حملہ بہت خوفناک تھا۔ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس بھی حملے میں زخمی ہوئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ وینزویلا میں کارروائی سے فائدہ امریکی عوام کو ہوگا۔ امریکہ کا وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ ہوگا، دشمنوں پر بالادستی حاصل ہوگی۔ امریکی فوجی برتری کی وجہ سے لوگ ہمیں چیلنج کرنے سے گھبرائیں گے۔ پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیمز کے لیے ریکارڈ ساز بولیاں لگیں۔ 185 کروڑ روپے کی بلند ترین قیمت میں پی ایس ایل فرنچائز کی فروخت ہو گئی۔ آسٹریلوی پاکستانی شہری کی خریدی ہوئی مہنگی ترین ٹیم سیالکوٹ کے نام سے ایونٹ میں شرکت کرے گی۔ 175 کروڑ روپے میں پی ایس ایل کی 7ویں ٹیم خریدی گئی۔ امریکی پاکستانی شہری فواد سرور کے ایف کے ایس گروپ نے ٹیم خریدی جو حیدرآباد کے نام سے میدان میں اترے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ کے لیے ٹیمز کے آکشن کے مرحلے کی کامیابی پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی اور پی ایس ایل کے انعقاد میں شریک ان کی ٹیم کی کوششوں کی پذیرائی کی۔ کہا، اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں کھیلوں کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہوئی ہیں۔ وقت کے ساتھ الحمدللہ پی ایس ایل خطے کی بڑی لیگز میں سر فہرست بن گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیمز کی آکشن ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ 2 نئی ٹیمز کی شمولیت نے پاکستان سپر لیگ میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ نئی ٹیمز میں بیرونی سرمایہ کاری پاکستان سپر لیگ کی بین الاقوامی سطح پر مقبولیت اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پی ایس ایل کے رواں برس کھیلوں سے کرکٹ کے شائقین محظوظ ہوں گے، بلکہ نئے نوجوان ٹیلنٹ کو موقع ملے گا۔ پاکستان سے 246 مسافروں پر مشتمل پہلی فیری بیس 20 جنوری کو ایرانی بندرگاہ چابہار کے لیے روانہ ہوگی۔ وفاقی وزیر میری ٹائم جنید انور چودھری نے مسافروں کے لیے کراچی پورٹ پر فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا۔ علی عمران سید کی رپورٹ۔ ایسٹ واف پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیر میری ٹائم جنید انوار چودھری نے کہا، فیری ٹرمینل اور فیری سروس میری ٹائم سیکٹر کے لیے بڑا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ کا یہ فیری ٹرمینل کسی بھی طرح ایئرپورٹ سہولیات سے کم نہیں۔ ایران کے ساتھ بات کی، وہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، جو اس کے لیے کلیئرنس اور جو اس کی کسٹمز، وہاں جا کے کسٹمز، وہ سارے ڈیفینیٹلی آن لائن ہوں گے، تو یہاں سے فیری جائے گی آگے۔ اس موقع پر فیری آپریٹر نے بتایا کہ کراچی تا چابہار ریٹرن ٹکٹ 50,000 روپے ہوگا، جبکہ کراچی سے روانگی شام 5 بجے ہوگی۔ چابہار تک کا سفر 16 گھنٹے میں طے ہوگا۔ یہ مونسون میں آپریٹ نہیں کرے گی۔ مونسون کے لیے 2 بڑی فیریز آئیں گی دیٹ کین رن تھرو آؤٹ 365 ڈیز، وہ بھی ہم ہی لے کر آئیں گے سر۔ اس کی سٹی کیپیسٹی 600 to 800 کے درمیان ہوگی۔ پاکستان کے طویل ساحل پر سمندر سے جڑے تفریحی مواقع تقریباً ناپید ہیں۔ یہ فیری سمندری تفریح میں ان گنت مواقعوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے فتنہ ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے میں پڑوسی ممالک کا ہاتھ ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہماری فوج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کا سر کچل رہے ہیں۔ دشمن کے عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
بلوچستان بدقسمتی سے کے پی کی طرح یہاں پر بھی دہشت گردی نے بے پناہ یہاں پر مشکلات پیدا کی. آج بھی یہ جنگ جاری ہے اور یہ جو خوارج ہیں فتنہ الخوارج ان کو بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. لیکن ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ جب تک کہ دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس حوالے سے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کو ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پوری دل جمی کے ساتھ اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ وہ افواج پاکستان کو ساتھ لے کر اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وہ لیڈ کر رہے ہیں. جس طرح 6 مئی 2025 کو انہوں نے ہندوستان کے خلاف افواج پاکستان کو لیڈ کیا اور ان کو تاریخ کا ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ لیبیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش کے علاوہ بھی 6 سے 7 ممالک پاکستان کے دفاعی ہتھیاروں میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں دوست ممالک کی طرف سے ڈیمانڈز آئی ہیں. ہماری دفاعی پیداوار تیزی سے برآمدات کی طرف بڑھ رہی ہیں. معاہدوں پر بات ہو رہی ہے. اے پی کی حکومت نے اور جو پبلک سٹینڈ جنرلی پی ٹی آئی نے لیا ہوا ہے وہ کسی صورت بھی آپ کسی طرح جس طرح مرضی اس کو انٹرپریٹ کر لیں اس بات کی شہادت نہیں دیتا کہ وہ دہشت گردی کے جنگ میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت تو سیاسی ہے لیکن فوج کے ساتھ کھڑے. کم از کم یہ تو اپنا ایٹیچیوڈ تو چینج کریں. ہے بات اور جو یہ پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق. بیٹھنے میں ہمیں کوئی آر نہیں لیکن یہ تو بتائیں یہ کس سائڈ پہ دے آر آئیدر ود اس اور ود دا ٹیرر. پہلا راؤنڈ جو ہوا تھا اس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں. ہمارا جو موقف تھا اس کو بالکل انڈورس کیا ہے انہوں نے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ان رائٹنگ نہیں دے سکتے. تو یہ وہاں پہ بریک ڈاؤن ہوا. اس کے بعد جو ہے 2 راؤنڈ جو ہے استنبول میں ہوئے. ایک راؤنڈ جو ہے سعودی عربیہ میں لیکن ہمارے یہاں سے وہ سعودی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا لیکن کوئی فریق جو ہے obviously سعودی عربیہ یا قطر یا ترکی جو تو نہیں گارنٹی ان کی دے سکتی. گارنٹی تو کابل کی حکومت دے سکتی ہے. وہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ ہم جو اپنا اسلحہ جو ہے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن جو ہے وہ ایکسپورٹ کی طرف بڑھ رہی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. کانٹریکٹس جو ہے وہ نیگوشیٹ ہو رہے ہیں. ہمیں دوست ممالک کی طرف سے ڈیمانڈز بھی آئی ہیں. ایک نہیں ملٹیپل ڈیمانڈز آئی ہیں جن کے نام آپ نے لیے. ان کے علاوہ بھی جو ہے 6-7 اور ممالک نے انٹرسٹ شو کیا ہوا ہے. یہ کمرشل ڈیلز ہیں, کمرشلی رہیں, دوست ممالک کے ساتھ ہیں. دوستی میں جو بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں یا وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. کہیں پہ کوئی لائبلٹی جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے ایڈجسٹ ہوگی کیا ہوگا یہ ساری ڈیٹیلز ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائیں تو بہتر ہوگا. اسلامی تعاون تنظیم نے اسرائیلی وزیر خارجہ کے نام نہاد صومالی لینڈ کے دورے کی شدید مذمت کی ہے. ایک بیان میں سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طٰہٰ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے صومالیہ کے شہر ہرجیزہ کا دورہ کیا جو بین الاقوامی طور پر صومالیہ کا تسلیم شدہ شہر ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ کا یہ دورہ صومالیہ کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے. امریکہ کا روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 500% ٹیرف لگانے کا فیصلہ. نئے ٹیرف کا بل سینیٹر لنزے گراہم نے پیش کیا. صدر ٹرمپ نے حمایت کر دی. بل کی منظوری اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے جس کے بعد ٹرمپ روس سے تیل خریدنے والے ہر ملک پر 500% تک ٹیرف لگا سکیں گے. انڈیا پہلے ہی 50% امریکی ٹیرف کے باعث شدید دباؤ میں ہے. بھارت پر 500% ٹیرف عائد ہونے کی خبروں سے انڈین اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. انڈین اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 4 دنوں میں 9 لاکھ کروڑ روپے ڈوب چکے ہیں. نئے ٹیرف بل سے برازیل اور چین بھی متاثر ہوں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بنگلہ دیش فضائیہ کے سربراہ حسن محمود خان نے ملاقات کی جس میں 2 طرفہ دفاعی تعلقات، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیر پا دفاعی تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا.
फरीक़ैन ने पाक बांग्लादेश बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। बांग्लादेश एयर चीफ ने पाक फ़ौज की पेशा सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। बांग्लादेश फ़ज़ाइया के सरबराह हसन महमूद खान ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफ़ा दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर बातचीत की गई। नेवल चीफ ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म पर रोशनी डाली। बांग्लादेश फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाक बहरिया के पेशावराना मयार को सराहा और दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरानी पुलिस ने मुबैना अगवाकार से पाकिस्तानी खातून को बाजियाब करा लिया। खातून ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अपील की थी कि उसे जालिम शख्स से निजात दिलाएं। खातून का दावा है कि 2.5 साल कबल उसे गैर कानूनी तौर पर ईरान के सूबे हरमज़गान ले जाया गया था और ज़बरदस्ती शादी की गई थी। बाजियाब कराई गई खातून सादिया लतीफ़ाबाद हैदराबाद की रिहायशी है। गवर्नर सिंध ने ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसर से राबता करके खातून को बाजियाब करवाया और कहा कि वो उसकी वतन वापसी के फ़ज़ाई सफ़री अखराजात अदा करेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, खातून को जल्द अज जल्द वतन लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म 5 से ज़्यादा बार मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं। डायलॉग कमेटी तहरीक इंसाफ की क़यादत से मैंडेट हासिल करे, मैंडेट मिल जाए तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम डायलॉग के बिल्कुल हक में हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारी टीम कैप्टन है, उन्होंने कोई तकरीबन 5 से ज़ायद मरतबा खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है। जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ये कहूँगा कि आपने अपना जो जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर ऑफ अटार्नी, वो आपने दी हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब को, और वो मुज़ाकरात की बात करते हैं जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपकी बाकी लीडरशिप और इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा बीबी, मैंने जो उनके आखिरी बयानात सुने हैं, उन्होंने मुज़ाकरात की मुखालफत की है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने एक बयान में कहा है कि गुजरात के करीब मुस्तफ़ा हैदर की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अमजद नियाजी और जफ़र गोंदल को भी गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। पुरअमन काफ़िले को पंजाब में हिरासा करना काबिल मज़म्मत है। तर्जुमान ने बताया कि गुजरात के करीब काफ़िले में 30 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वो कराची प्रेस क्लब जाएंगे, जहां उनके वकला, मीडिया और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 10 जनवरी को कराची ता हैदराबाद रैली, बार एसोसिएशंस और प्रेस क्लब से खिताब भी वज़ीर आला के शेड्यूल में शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ़ अज़ला में तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे और इस दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। वो सिंध हाई कोर्ट बार से मुलाकात के बाद पेशावर रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि आइमा कराम माशरे के सुतून और दीन के अलम बरदार हैं। अमन व आश्ती के फ़रोग़ के लिए हुकूमती आवाज़ को आइमा कराम के साथ हम आहंग करना ज़रूरी है। फितना, जुल्म और ज़्यादती किसी भी रंग व नस्ल से हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब की सरजमीन फितने, जालिम और माफिया के तंग कर दी गई है। जालिम को कटहरे में लाकर मजलूम को इंसाफ दिलाना रियासत का फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वज़ीर आला एजाज़िया कार्ड पर इमाम साहब प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहा, आइमा कराम हुक्मरानों और अवाम की तरबियत करते हैं। हुकूमती उमूर में बेहतरी के लिए आइमा कराम की मावनत और मुशावरत की ज़रूरत है। एजाज़िया प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, लेकिन पंजाब में तकरीबन 80,000 मसाजिद में 70,000 मसाजिद से मुस्बत जवाब मिले। आइमा कराम को बीमारी, बच्चों की फीस या कोई भी मसला दरपेश हो तो हुकूमत हाजिर है। जब अल्लाह ताला की मखलूक आपके पीछे नमाज पढ़ती है तो वो आपकी बात सुनती है। आपके वसीले से अवाम तक हुकूमत का पैगाम पहुंचाना, जो कि मेरा फरीज़ा है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है, उसके लिए आपकी और मेरी जो कम्युनिकेशन है, आपका और मेरा जो राब्ता है, आपका और हुकूमत का जो राब्ता है,
उसमें किसी किस्म का भी कोई खलल नहीं आना चाहिए। मरीम नवाज का कहना था इस्लामी तालीमात ये हैं कि हर अक़लियत बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बाज़ लोग मजहब के नाम पर फितना को फ़रोग देते रहे। पंजाब में किसी फितने को पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब से डाला कल्चर, ख़वातीन, बच्चों की बेहुरमती और दिन दहाड़े कत्ल ख़त्म किए। कई लोग मजहब के नाम पर एक फितना जो है वो उसको फ़रोग दिया, बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। फितने की जो सरकोबी है वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, उसमें मुझे आपकी लम्हा बलमा मुआवनत की ज़रूरत है। आप अपने आप को जो यकीन माने दीन की इससे बड़ी खयानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फ़रोग दे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ट्रैफिक कवानीन में सख्ती पर खुश नहीं, लेकिन आवाम की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। नशे, बुराई, कब्जे, जुर्म की रोकथाम और कानून का एहतराम ज़रूरी चाहते हैं। हम एक ऐसा माशरा बनाना चाहते हैं जिस पर सबको फ़ख्र हो। खैबर पख्तूनख्वा तवील अरसे बाद एक बार फिर जापानी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया, जहाँ 300 से ज़ायद जापानी सयाहों ने सूबे के तारीख़ी, मजहबी और आसार क़दीमा के मकामात का दौरा किया। शिबा हैदर की रिपोर्ट। जापान से 25 साल के तवील अरसे बाद आने वाले सयाहों ने पिशावर, तख्तबई, स्वात, जमालगढ़ी और खानपुर जैसे तारीखी मकामात का रुख किया, जहां बुद्ध मत दौर की तहजीब, कदीम फन तामीर और सदियों पर मुईद तारीख ने सयाहों को बेहद मुतासिर किया। जापानी सयाहों ने पिशावर म्यूजियम में महफूज कंदारा तहजीब के नादिर नवादरात, तारीखी सेठी हाउस, तख्तबई के आसार, खानपुर के कुदरती मनाजर, कैलाश म्यूजियम और स्वात के कदीम आसार को करीब से देखा और उन्हें आलमी सतह पर काबिल कदर विरसा करार दिया। I'm the founder of Wooden Fish Foundation from United States. This is my first time in Pakistan. So my first impression is the people here are beautiful and very friendly. गुज़िश्ता एक साल के दौरान 25,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह खैबर पख्तूनख्वा आए, जिनका ताल्लुक थाईलैंड, जनूबी कोरिया, श्रीलंका, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका से था। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा महकमा आसार कदीमा अब्दुल समद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल मुकम्मल तसल्ली बख्श है और गैर मुल्की सयाह बिला खौफ खतर सूबे के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का दौरा कर रहे हैं। हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए मौसर इकदाम कर रही है, जबकि मकामी अवाम भी मेहमान नवाजी की बेहतरीन रवायात को बरकरार रखते हुए सयाहों का भरपूर खैर मकदम कर रहे हैं। शिबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। जहनी मसाइल माशरे में एक आम मसला बन चुका है, लेकिन लोग अब भी जहनी मसाइल से निपटने के लिए किसी माहिर से मुशावरत से गुरेज करते हैं। जहनी मसाइल को माशरे में टैबू समझा जाता है। इस बारे में देखते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा राबिया की रिपोर्ट। पाकिस्तान में नौजवान नस्ल तेजी से जहनी दबाव, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रही है। माहिरीन के मुताबिक इस पर काबू पाने के लिए हर इदारे में नफ्सियाती सेहत के सेशन का एहतमाम करना जरूरी है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जहनी अमराज के मरीजों की शरह तकरीबन 38% तक पहुँच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान में हर 1 लाख अफराद में से 7.3 अफराद खुदकुशी करते थे। 2020 में ये तादाद बढ़कर 8.9 हो गई। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 19,000 अफराद खुदकुशी करते हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में माहिरीन नफ्सियात का तनासब आलमी मेयार से कहीं कम है। हालिया दिनों में लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात ने एक बार फिर इस हकीकत को उजागर कर दिया कि पाकिस्तान में जहनी सेहत को संजीदगी से नहीं लिया जाता। माहिरीन का कहना है कि बदलती दुनिया के साथ मसाइल भी बदल चुके हैं, इसलिए ज़रूरी है कि स्कूलों में ग्रेड 1 से नफ्सियाती काउंसलिंग के सेशन मुतारिफ कराए जाएँ ताकि जहनी सेहत के लिए मदद मांगने को मामूल का हिस्सा बनाया जाए और ये कोई ममनू मौजू या टैबू ना रहे। सिर्फ तालीमी इदारों में ही नहीं बल्कि हर तंजीम में बाकायदा नफ्सियाती काउंसलिंग निज़ाम का होना वक्त की अहम ज़रूरत है। राबिया, जियो न्यूज़, कराची।